اللہ اکبر۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ الحمدللہ پچھلے 5-6 ماہ میں نے کئی اعمال نظر بد کے حوالے سے بتائے اور پھر کئی اعمال جادو کی کاٹ اور پلٹ کے لیے بتائے۔ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی فیضان قادریہ شافیہ سے محروم نہ رہے۔ جو قرآن پڑھا ہوا ہے وہ بھی نفع اٹھائے، جو قرآن نہیں پڑھا ہوا وہ بھی نفع اٹھائے، جو دنیاوی لحاظ سے پڑھا لکھا ہے وہ بھی نفع اٹھائے، اگر کوئی ان پڑھ ہے تو وہ بھی نفع اٹھائے۔ تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو اعمال میں بتاتا ہوں وہ اعمال سننے والوں کو اچھے تو لگتے ہیں لیکن ان کے پاس وقت نہیں ہوتا، تو لوگوں کے پھر پیغامات آتے ہیں کہ حضرت صاحب آپ نے جو عمل بتایا ابھی تھوڑے دن پہلے مٹکے والا، وہ عمل تو دل کو بہت لگا ہے کہ عین وہی طریقہ ہے جادو کی کاٹ کا جو سنت طریقہ ہے، وہی صورتیں ہیں، وہی پڑھنے کا انداز طریقہ آپ نے جو ہے وہ ہمیں بتایا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایک جگہ پہ بیٹھ کے یہ عمل کر نہیں سکتے۔ خاص طور پہ یہ شکایت یا یہ گلہ یا یہ تجویز یا یہ رائے اوورسیز لوگوں کی آتی ہے کہ وہاں کے کیونکہ ہمارے وقت کا بھی فرق ہے، پھر وہ ملازمت کرتے ہیں، نہ کہیں جاب کرتے ہیں، تو وہاں پہ جی ہم تو نماز نہیں پڑھ سکتے تو ہم وظیفہ کیسے پڑھیں گے۔ پھر کئی لوگوں نے یہ بات کہی کہ جی ہماری کبھی ڈیوٹی ہوتی ہے رات کی، کبھی ہماری ہوتی ہے دن کی، تو ہم یہ پابندی والا کام جو ہے وہ نہیں کر سکتے۔ تو ان ساری باتوں کو یعنی جو اس ہفتہ بھر میں مٹکے والے عمل کے بعد یعنی جب وہ پبلک ہوا تو اس کے بعد جو سارا فیڈ بیک آیا، لوگوں کے سوالات آئے، تو اس کے حوالے سے میں آج ایک عمل جو ہے بتا رہا ہوں ان لوگوں کو ہی سامنے رکھ کے جن کے پاس وقت نہیں ہے، تاکہ اگر وہ کسی مصیبت میں آ گئے ہیں تو ہم نے ان کو بھی تو نکالنا ہے نا اللہ کے حکم سے، ان کو بھی تو رستہ دینا ہے۔ تو یہ عمل انہی کے لیے ہے جن کے پاس وقت نہیں ہے، مصروفیت بہت زیادہ ہے، یا وہ پڑھے لکھے تو ہیں دنیاوی لحاظ سے، یعنی دنیاوی تعلیم ہے، عصری تعلیم ہے، لیکن قرآن مجید نہیں پڑھے ہوئے، یہ وہ لوگ بھی کر سکتے ہیں۔ تو خصوصاً میں ان لوگوں کو سامنے رکھ کے یہ عمل بتا رہا ہوں، باقی تو ہر کوئی کر سکتا ہے، میں بھی کر سکتا ہوں، آپ بھی کر سکتے ہیں، لیکن میری ترجیح یا میرے بتانے کا جو مقصود ہے یا جواب دینے کا مقصود اور مطلوب ہے وہ کون سے لوگ ہیں جو باہر رہتے ہیں، اوورسیز سے پاکستانی ہیں یا ہندوستان سے لوگ جو باہر رہتے ہیں، جو اردو بولنے والے، اردو سننے والے، سمجھنے والے لوگ ہیں، مصروف لوگ ہیں جن کے پاس وقت نہیں ہے۔ بندش لگ گئی ہے، جادو ہو گیا ہے، کسی بھی طرح کا جادو ہے، چاہے جادو وہاں بنگالیوں نے کیا ہے جو کہ بہت زیادہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ بیچارے پریشان ہیں، کیونکہ ہندوستان میں ہندو اور بنگلہ دیش سے بنگالی اور کوریا اور چین سے جو بدھ مت ہیں، بڈھسٹ ہیں، اللہ والو یہ اتنا جادو کر رہے ہیں کہ آپ لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یعنی ہمارے پیارے، ہمارے جگر کے ٹکڑے جن کو ہم اپنا مکان بیچ کے، زیور بیچ کے، پتہ نہیں کیا کیا پاپڑ بیل کے ان کو باہر کمانے کے لیے بیچتے ہیں، اللہ والو ماں باپ کو اگر وہ حقیقت بتا دیں کہ ہماری وہاں زندگی کیسی ہے تو کوئی بدبخت ہی ماں باپ ہوگا، یا وہ ماں باپ جن کے سینے میں پتھر کا دل ہوگا وہی کہیں گے کہ نہیں تو کماتا رہ، ورنہ اللہ والو جن کے سینے میں دل ہوگا وہ ماں باپ ایک پل بھی برداشت نہیں کریں گے کہ تم ہم سے دور رہو اور اس ماحول میں رہو، ہم آدھی روٹی کھا لیں گے، چوتھائی کھا لیں گے، تم واپس لوٹ آؤ۔ یعنی اتنی بدتر زندگی جو ہے وہ اوورسیز پاکستانی گزار رہے ہیں۔ تو ہماری نظروں میں بھی ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں وہاں درختوں کے ساتھ پاؤنڈ لگے ہیں، ڈالر لگے ہیں، وہ ہوا چلتی ہے، وہ نیچے جھولی کرتے ہیں، وہ بھر جاتی ہے، تو وہ آئی فون سمیت جو ہے وہ پیچھے والوں کو بیچ رہے ہیں، اللہ والو وہ اپنا خون جلاتے ہیں۔
दीन अपना जो है वो बेच रहे हैं, ईमान अपना बर्बाद कर रहे हैं, आखिरत अपनी बर्बाद कर रहे हैं, फिर वो कमा के आपको बेचते हैं जिसकी आप अय्याशियां करते हैं यहाँ पाकिस्तान के अंदर, और यहाँ पे लंबी लंबी छोड़ते हैं कि उन्होंने वहाँ होटल बनाया हुआ है, वहाँ जी बहुत बड़ा बिजनेस है उनका, बहुत बड़ा उनका कारोबार है। जाके देखो उनके हालात क्या हैं, उनके हालात क्या हैं। चंद खानदान है ना जो अल्लाह शुरू से रह रहे हैं, तो वो वहां पे अच्छे सेट हो गए, वो तो चंद हैं। बाकी तो हम सारी लेबर क्लास बेचते हैं, मेहनत मजदूरी करने वाले। तो जब मेहनत मजदूरी वाले जाते हैं, वो जिस माहौल में रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं, कुर्बत ज्यादा होती है, फिर वो हसद होता है, मुकाबला बाजी होती है, रश्क तो नहीं होता, वो हसद होता है। फिर हसद में क्या होता है कि लेग पुलिंग करेंगे, पाकिस्तानियों को काम से निकलवाएंगे, शिकायतें करेंगे, कफील को बताएंगे वगैरह वगैरह, जो भी वहाँ के जिम्मेदार हों उनको बताएंगे, फिर उनको निकलवाएंगे नौकरियों से वहाँ। अगर तब भी काम नहीं बनेगा तो फिर क्या करेंगे, जादू करेंगे, जादू करेंगे। तो लगभग वो तमाम ओवरसीज पाकिस्तानी या यहाँ जो लोग हैं पाकिस्तान के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर, या जहाँ जहाँ भी लोग हमें सुनते हैं, उनके पास वक्त नहीं है, मसरूफियत है, लेकिन वो जादू में फंस गए हैं, बंदिश लग गई है। तो लगभग आज मैं इतना आसान अमल बता रहा हूँ, पहले भी वो बता चुका हूँ लेकिन उसका तरीका सही करके बता रहा हूँ। वो अमल आप करें, कोई वक्त की कैद नहीं है, कोई बैठना आपको नहीं पड़ेगा, सिर्फ 6-7 मिनट का अमल है, 6-7 मिनट का अमल है। तो मेरा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत को सामने रखते हुए ये यकीन है कि आपकी जिंदगी से लफ्ज़ बंदिश ये निकल जाएगा, लफ्ज़ बंदिश निकल जाएगा। घरों में लड़ाई झगड़े हैं, औलाद की नाफरमानी है, मियाँ बीवी की आपस में नहीं बनती, यहाँ पाकिस्तान में नहीं बनती, आप सोचें ओवरसीज में क्या आलम होगा। जो फिल्में हम यहाँ मौला जट नूरी नाथ की देखते हैं, सुनते हैं रोजाना, तो हम कांप जाते हैं। यहाँ ये हालात हैं तो जहाँ कोई पूछने वाला ही नहीं है, उधर क्या हालात होंगे ये तो वही बेचारे जानते हैं जो बाहर बैठे हुए हैं। इस तरह मियाँ बीवी के लड़ाई झगड़े हों, बदजुबानी हो, औलाद की नाफरमानी हो। अब औलाद है यहाँ, अल्लाह ना करे किसी की औलाद नाफरमान हो रही है, सोच समझाते हैं, कोशिश करते हैं। वहाँ तो आप ये काम भी नहीं कर सकते कि वहाँ का कानून आपको इजाज़त नहीं देता, तो उनकी बेबसी है। इस तरह के किसी तरह के मामलात हैं, जादू समेत औलाद की नाफरमानी, घर की नाचाकियाँ, लड़ाई झगड़े मियाँ बीवी के आपस में, औलाद के आपस में, और या फिर रिस्क की बंदिश लगी है। जहाँ जाते हैं नौकरी नहीं मिलती, मिलती है तो मतलूबा जो पैसे हैं यानी आमदन है वो नहीं हो पाती। इस तरह के जितने भी मसाइल हैं, फिर वो लोग ओवरसीज पाकिस्तानी इन तमाम मसाइल जिनकी मोटी मोटी मैंने निशानदही की, उसके बाद पाकिस्तानी वहाँ या हिंदुस्तानी वहाँ सबसे ज़्यादा जो परेशान हैं वो अपनी औलाद के रिश्तों की वजह से हैं। अब जाहिर है उनकी एक नस्ल वहाँ बीत गई, जिससे अब हमारी उम्र के जो लोग हैं वहाँ गए, अब उनकी औलादें हो गई हैं जवान या जवान हो रही हैं। अब वो वापस नहीं आ सकते क्योंकि वो बच्चे पैदा हुए हैं वहीं पे, या बच्चे जो है छोटी उम्र में वहाँ चले गए, 2-3 बच्चे यहाँ से ले गए, एक आध बच्चा वहाँ हो गया। अब वो क्या बन गई है, फैमिली। अब वो बच्चे वहीं के हो गए हैं, अब वो अपने मुल्कों को हिंदुस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान वापस नहीं आना चाहते। अब वो माँ बाप बहुत परेशान है कि इनके रिश्ते हम कहाँ करें, तो रिश्ता मिलता नहीं है, ढंग का जोड़ का रिश्ता जो है वो मिलता नहीं है। तो इस तरह माँ बाप रिश्तों की बंदिश की वजह से परेशान हो, रिस्क की बंदिश की वजह से परेशान हो, घर की लड़ाइयाँ, आपस की लड़ाइयाँ, जादू टूने की वजह से परेशान हो। तो अल्लाह वालों, जो अमल मैं बता रहा हूँ, मैंने क्या कहा कि अल्लाह की रहमत को सामने रख के मैं ये बात कह रहा हूँ कि आज के बाद आपकी ज़िंदगी में लफ्ज़ जादू, या आपकी ज़िंदगी में लफ्ज़ बंदिश, या आपकी ज़िंदगी में लफ्ज़ लड़ाई झगड़ा नहीं रह जाएगा। अगर जिस यकीन के साथ मैं बता रहा हूं उसी यकीन के साथ आप हजरात ये अमल करते हैं। टाइम कोई भी नहीं, असल रोना या असल मसला या असल गिला या असल सवाल आपका क्या था, हमारा वक्त नहीं है, वो मैं ख़त्म कर देता हूं, वो आपका मसला मैं इंशाल्लाह हल कर देता हूं। अब आपने क्या करना है, वो तमाम हजरात जो इन मसाइल का सामना कर रहे हैं, हर नमाज के बाद आपने 3 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़नी है। क्या पढ़नी है? आयतल कुर्सी। 3 मरतबा सूरत इखलास पढ़नी है,
3 मरतबा आपने सूरह फलक पढ़नी है और 3 मरतबा सूरह नास पढ़नी है। ये तो हो गया आपका हसार। आपको मालूम है कि हसार के बगैर कोई काम नहीं बनता। हसार के बगैर वज़ाइफ करोगे तो उजड़ जाओगे। पहले कम उजड़े हो, फिर ऐसे उजड़ोगे कि तुम्हारा नाम लेने वाला कोई नहीं रह जाएगा। पहला काम क्या है? हसार। हर नमाज के बाद आपने 3 बार आयतल कुर्सी, 3 बार सूरत इखलास कुल हुवल्लाहु अहद, 3 बार सूरह फलक कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक और 3 मरतबा सूरह नास कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, यानी आखिरी 3 कुल और आयतल कुर्सी 3-3 बार ये पढ़नी। अव्वल व आखिर 1 बार आप दुरूद पाक पढ़ेंगे। अपने हाथों पे फूंक मार के अपने चेहरे पे, सर पे, जहां जहां तक आपके हाथ जाते हैं पूरे बदन के ऊपर अपने हाथ फेर लेने हैं। फिर अपने घर बार का आपने हसार कर लेना है। अब यहां फिर दोबारा बात थोड़ी सी पेचीदा हो जाएगी। अगर तो आपका घर बार वहीं है तो वहीं तसव्वुर कर लो। अगर आप वहां हैं, कुछ घर बार यहां पे है, तो पाकिस्तान वालों का भी तसव्वुर कर लो। इस तरह वो हजरात जो पाकिस्तान में या यहां रह के अपना अमल करना चाह रहे हैं, उनके बच्चे उधर हैं, तो ये आप लोग भी क्या करेंगे कि जब हसार करेंगे तो अपना तमाम मालो मता का, अपने बीवी बच्चों का, अपनी औलाद का, बहन भाइयों का, कारोबार का तसव्वुर करके हसार करेंगे। पहले हसार कौन सा करेंगे? बदनी। और बाद में हसार कौन सा करेंगे? रूहानी। ये बात समझ आ गई? पहले मैंने ये बात कही, जो पहले लोग सुनते हैं या आप हजरात हैं, आपको तो मालूम है कि हम उम्मत को शऊर ये दे रहे हैं कि हसार के बगैर इस दुनिया में नहीं आना। पहले जादू से, लड़ाई झगड़ों से, रिश्तों की बंदिश से, रिज़्क की तंगी से तो परेशान हो, लेकिन जब वज़ाइफ पढ़ लोगे फिर तुम्हारा कोई सुनने वाला नहीं रह जाएगा, कोई पुरसाने हाल नहीं रह जाएगा। फिर जिंदा ही ज़मीन में उतर जाओगे। इस बुरी तरीके के साथ तुम इस दुनिया में फंस जाओगे कि सिरा नहीं मिलेगा। हर नमाज के बाद हसार। वो हजरात, क्योंकि मैं ये अमल सामने रख के उनको बता रहा हूँ, ओवरसीज को, वो ये कहते हैं कि जी हम नमाजें इकट्ठी पढ़ते हैं। नमाजें, क्योंकि अजान का तो वो है नहीं, जब वो ड्यूटी पे हैं, यानी जॉब है, ऑन ड्यूटी हैं, तो वो जो उनके बॉस हैं वो नमाज तो कंपनी तो नहीं पढ़ने देती, तो वो क्या करते हैं? नमाज जोड़ के पढ़ते हैं। अब ये जो शरई उज़र है, इसका मसला तो उलमा बताएंगे वहाँ के मकामी, कि आप उनसे पूछेंगे। पाकिस्तान के उलमा से ये मसला भी नहीं आप पूछेंगे, वहाँ के मकामी उलमा आपको बेहतर जो है वो बताएंगे कि आप नमाजों की क्या तरतीब बना सकते हैं। अब आपने क्या करना है? आजकल कोई मुश्किल नहीं है, आप अपने मोबाइल के अंदर 360 ऐप डाउनलोड कर लें, इस्लाम 360, या कोई ऐसी ऐप डाउनलोड कर लें जो आपको आपके मुकामी वक्त के मुताबिक अजान का बताए, नमाज का वक्त बताए। चाहे आप नमाज पढ़ रहे हैं, चाहे आप जोड़ के पढ़ते हैं, ये आप लोगों का मसला, ये पाकिस्तान वालों का तो ये मसला नहीं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। तो जो ही वो आपको मोबाइल के ऊपर वो रिंग आए या अलार्म बजे, आपको इन्फॉर्म किया जाए, जिस तरीके से भी, जिस तरह की भी ऐप है, तो आपने क्या करना है कि आपने फौरन 3 बार आयतल कुर्सी और 3-3 बार आखिरी कुल पढ़ लेने हैं, जहां में भी आप ड्यूटी पे भी हैं। हसार के बगैर नहीं रहना। तो ये हसार कितनी बार करना है? 5 बार। एक बात होगी। अगली बात, अगर आप आसानी के साथ नमाज पढ़ते हैं, या वो लोग जो पाकिस्तान या हिंदुस्तान, बांग्लादेश या अपने घरों में बैठ के ये अमल करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये है कि आपने नमाज पढ़ ली, मस्जिद से नमाज पढ़ के निकल रहे हैं, चलते चलते ये अमल कर लें। कोई बैठने की कैद नहीं है, भाई दुकान में छोड़कर आया हूं, दफ्तर छोड़कर आया हूं, तो बाद में नमाज पढ़ के वजीफे शुरू कर लें, कोई कैद नहीं है। इमाम ने सलाम फेरा है, दुआ हुई है, मस्जिद से निकले, जूते पहनते पहनते अपने घर आते, अपनी दुकान पे आते, अपने ऑफिस में आते आते रास्ते में पढ़ लें। वजू टूट भी जाए कोई मसला नहीं। और कितनी रायतें दे दूं? अगली रायत फिर यही हो सकती है कि मैं पढ़ देना, अगली रायत फिर यही हो सकती है कि भाई तुसी ना पढ़ो, मैं पढ़ देना। वजू की भी कैद नहीं है। समझ आई बात? इस तरह खवातीन हैं जिन दिनों में उन्होंने नमाज नहीं पढ़नी, तो ये हसार 5 वक्त करना है। जिन दिनों में नमाज नहीं पढ़नी, हसार 5 वक्त चलेगा। जिन दिनों में हमारी खवातीन ने नमाज पढ़नी है, तो उनके लिए भी कोई पाबंदी नहीं है, मुकम्मल रायत है। जय नमाज उठाएं, दुआ कर ली, नमाज पढ़ ली, जय नमाज उठाएं, जय नमाज उठाते, जूता पहनते पहनते, किचन में जाते जाते पढ़ ले,
کوئی قید نہیں ہے, کوئی بیٹھنے کی شرط نہیں ہے. اور اگر کسی کو گیس ٹربل کا مسئلہ ہے, پیشاب کا مسئلہ ہو جاتا ہے, وضو نہیں رہتا, دوبارہ وضو کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, بغیر وضو بھی آپ پڑھ سکتے. ساری رائتیں سمجھ آ گئی. شرط یہ ہے, زور میرا اسی بات پہ ہے کہ ناغا یا بہانہ نہیں چلے گا. بس کہنا یہ چاہتا ہوں, اگر علاج کرنا ہے, اس مصیبت سے نکلنا ہے, تو پھر بہانے نہیں ہیں چلیں گے. کوئی یہ آگے کہ جی میں یوں نہیں کر لوں, میں یوں نہیں کر لوں. پڑھنا ہر صورت ہے, چاہے بغیر وضو کے پڑھو, چاہے ناپاکی کی حالت میں پڑھو. وظیفے کی نیت کر کے پڑھ لو, ذکر کی نیت کر کے پڑھ لو, علاج کی نیت کر کے پڑھ لو, جس طرح کی بھی نیت کر کے پڑھ لو. ہر طرح اجازت ہے, حالت ناپاکی کے اندر بھی اور بغیر وضو کی حالت میں بھی. اب یہ ساری باتیں سمجھ آ گئی. اب یہ آپ کا ہو گیا حصار. اب ہم نے جو بندش ہوئی ہے, جو پہلے وہ کاٹنی ہے, یعنی ختم کرنی, اس کی کاٹ کرنی ہے. جو بچے آپس میں لڑتے ہیں, رزق کی تنگی ہے, اس کا علاج کرنا. اس کا علاج کیا ہوگا؟ فجر کی نماز آپ نے پڑھی تو پہلے نماز پڑھنے کے بعد پہلا کام آپ کیا کریں گے؟ حصار کریں گے. آپ پہلے 3 بار آیت الکرسی پڑھیں گے, آخری کل 3 بار پڑھیں گے, اول و آخر ایک بار درود پاک پڑھیں گے. اپنے بدنی حصار کریں گے, اس کے بعد اپنا روحانی حصار کریں گے. اس کے بعد آپ کیا کریں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم, یعنی اول و آخر درود پاک 3 بار پڑھیں گے. اس کے بعد سورہ یاسین آیت نمبر 9, وَجْعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. یہ جو سورہ یاسین آیت نمبر 9 پہلا رکوع 90 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے. اول و آخر 3 بار درود پاک جون سا مرضی پڑھ لے. پہلی بار اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھیں گے, بعد میں اعوذ باللہ بسم اللہ نہیں پڑھنی, ہر بار بسم اللہ نہیں پڑھنی. بعد میں آپ صرف پڑھتے جائیں گے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. اللہ والو, یہ کل 5 منٹ کا عمل ہے, کل 5 منٹ کا. یہ عمل آپ نے بیٹھ کر کرنا ہے, پانی اپنے پاس رکھ لینا ہے. جب یہ عمل کر لیں تو پانی کی بوتل کے اوپر دم کر لینا ہے. وہی پانی آپ نے اپنے گھر میں پینا ہے, استعمال کرنا ہے, بچوں کو پلانا ہے. چائے میں ڈالیں, دودھ میں ڈالیں, کھانے میں ڈالیں. اگر بہت زیادہ بیمار ہیں, جادو بہت شدید ہے, تو آپ اسی پانی کے ساتھ نہائیں بھی, ٹب میں کھڑے ہو کے نہائیں. اگر فلیٹ میں رہتے ہیں, وہاں کوئی ایسی کچی جگہ نہیں, نہانے کا انتظام نہیں ہے, تو وضو کر لیں, ٹب آگے لا کے وضو کر لیں. وہ جو پانی اس میں گرے گا وہ گملے میں ڈال دیں, چھت پہ ڈال دیں, دیوار پہ ڈال دیں, وہ تو کوئی مسئلہ نہیں. کوئی فلیٹ میں بھی رہتا ہو تو کوئی مسئلہ نہیں. اگر کوئی جیل میں رہتا ہے, کہاں رہتا ہے؟ جیل میں رہتا ہے, کیونکہ لوگ ایسے بہانے آگے سے بناتے ہیں کہ جواب ہی سمجھو. تو میں اب ان کا توڑ کر رہا ہوں کہ بھئی اگر تیرا فلیٹ نہیں ہے, جیل ہے, یا واقعی کچھ, جس طرح امریکہ سے ایک فون آیا تھا, وہ جیلر میرے سے بات کر رہا تھا کہ جی میں جیل میں ہوں, ڈیتھ سیل کے اندر ہوں, انہوں نے میری بات کرائی. تو اگر کوئی اس طرح کے ماحول کے اندر بھی رہتا ہے تو بہانہ شافی کے ہاں تب بھی نہیں ہے. آپ وضو کرو, وہ پانی جو بوتل استعمال شدہ ہے اس کے اندر ڈال دو. گھر میں پلاسٹک ہو گئی نا, کوئی بوتل ہوتی ہے نا, جو وضو پانی کا استعمال ہوا ہے, استعمال شدہ پانی ہے, اس کو اس بوتل میں ڈال دو. جب وہ 1 دن بعد 2 دن بعد وہ بوتل جو ہے 3-4 لیٹر والی وہ بھر جاتی ہے, تو کیا کبھی گھر سے باہر نکلو گے, سڑک پہ جو بھی لان ہوگا, پارکنگ کی جگہ ہوگی, بس وہاں پھینک دو. گرین بیلٹ ہوگی, اس پہ پھینک دو. کوئی بہانہ چلتا ہے. تو جو جیل میں ہوگا وہ کیا کرے گا, اپنی ہی جیل کی دیواروں پہ پھینک دے, کمرے کی دیواروں پہ پھینک دے, تو بہانہ نہیں چلے گا. یعنی اگر آپ شدید بیمار ہیں تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں, یا جادو شدید ہے تو آپ اس سے نہائیں, اسی پانی سے نہائیں. یعنی پینا تو ہے ہی ہے, نہائیں بھی. اور اگر نہانے میں مجبوری ہے, نہا نہیں سکتے, جگہ نہیں ہے, تو پھر میں نے کیا کہا کہ دن میں کم از کم 1 بار وضو کر لیں, 2 بار وضو کر لیں. تو انشاءاللہ وضو بھی کرتے رہیں گے تو بہت نفع ہوگا. ساتھ آپ پئیں. پھر پینے کا میں نے کیا بتایا ہے کہ ویسے پئیں, دودھ میں, چائے میں, سالن میں, ہنڈیے میں ڈال کے اس کو استعمال کریں, تاکہ سارے بچے جو ہے وہ پئیں, سارے گھر کا ماحول صاف ہو جائے. اور اگر مزید آپ چاہتے ہیں علاج جلدی ہو, پھر اسی پانی کو شاور میں ڈال کے اپنے گھر میں 2 ٹائم صبح و شام اس کو چھڑکیں, اس کا چھڑکاؤ کریں. اسی طرح یہی عمل آپ نے عشاء کی نماز پڑھی, تو عشاء کی نماز کے بعد آپ کیا کریں گے؟ حصار. 3 بار آیت الکرسی اور 3 بار آخری کل, اول و آخر 1 بار درود پاک. اس کے بعد یہی
आयत मुबारक सूरह यासीन की आयत नंबर 9, वजअलना मिन बैनि ऐदीहिम सद्दम व मिन खल्फिहिम सद्दा फअग़शयनाहुम फहुम ला युबसिरून। 90 मरतबा ये पढ़ेंगे, अवलो आखिर 3 बार दुरूद पाक पढ़ेंगे, पढ़ के पानी पे दम करेंगे। जिस तरह सुबह का पानी इस्तेमाल किए ऐसे ही पानी आप रात का इस्तेमाल करेंगे। अब दोबारा मैं मुखातिब हूं जो ओवरसीज है, जब अल्लाह वालों आप सुबह पानी बना लो तो पानी अपना जहां आपकी मुलाजमत है पानी की बोतल अपने साथ लेकर जाओ, उसी में से पानी पीते रहो। दोपहर का खाना खाओ, वहां पानी इस्तेमाल करो। अगर पानी कम हो जाए तो दूसरा पानी उसमें डाल के उसकी मिकदार को बढ़ा लो। ऐसे ही रात को जब आप घर आ जाए, यानी जो भी आपका छुट्टी का वक्त होता है, जब रात को आपने ये अमल करना है तो फिर पानी की बोतल बना लेनी है और वो पानी आपने सारी रात जब तक जाग रहे हैं उस पानी को इस्तेमाल करना है, उसी से आपने वजू करना है। और जिस दिन आपको एतवार को छुट्टी होती है या कोई और वक्त छुट्टी का होता है, उस दिन मैंने क्या कहा है कि कोशिश करें नहाएं। और अगर फैमिली के साथ रहते हैं तो फिर क्या करें कि ये पानी सारी फैमिली को पिलाएं, अपने फ्लैट में अपने घर में छिड़के। बे नहीं जो लोग मुकामी हैं पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश के, वो यहाँ पे भी ये अमल इसी तरह करेंगे। अब मुख्तसर ये कि हर नमाज के बाद हसार होगा। हसार का तरीका मैंने समझा दिया, आसान हसार मैंने बता दिया। अमल जो बंदिश का है, लड़ाई झगड़ों का है, जादू की काट का है, बंदिश खोलने का है, या लाइलाज बीमारियों का है, रिस्क की तंगी का है, वो सिर्फ 5 मिनट का है। सूरह यासीन पहला रुकू आयत नंबर 9, वजअलना मिन बैनि ऐदीहिम सद्दम व मिन खल्फिहिम सद्दा फअग़शयनाहुम फहुम ला युबसिरून। 90 बार सुबह, 90 बार शाम को, अव्वल आखिर 3 बार दुरूद पाक। जब पढ़ना शुरू करेंगे तो आऊज़ बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, उसके बाद फिर आयत पढ़ते जाएंगे। 5 मिनट का ये अमल है। सारी बात समझ आ गई? आगे आज आपने ये अमल कर लिया, ठीक है। आज जिस तरह हफ्ता है तो मैंने अमल कर लिया आज। अब मैं दफ्तर जा रहा हूं, रस्ते में कोई परेशानी आई, दफ्तर में कोई परेशानी आई, या वो बंदा जो आप पे जादू करता है वो आपके साथ ही रहता है, यानी जादू करने वाला कोई भी बंगाली है, हिंदू है, बुद्धिस्ट है, यहूदी है, ईसाई है, जो भी आपके साथ रहता है, जिसकी आपके साथ लगती है, जो आपसे जेलस है, आपके साथ रहता है, तो जो ही आप दफ्तर में दाखिल हों यही आयत आपने 7 मरतबा पढ़ लेनी है। कितनी बार? 7 बार आपने पढ़ लेनी है। अल्लाह वाले वो पूरी यहूदियत का जोर भी लगा देगा, तेरे पे बस नहीं चलने लगा। पूरी ईसाइयत का जोर भी लगा देगा, तेरे पे बस नहीं चलने लगा। वो हिंदू मत का या बुद्ध मत का पूरा जोर भी लगा देगा, तेरे पे बस नहीं चलने लगा। तू घर से भी हसार करके गया है तो जो ही अपने दफ्तर में दाखिल हों, जहां आप काम करते हैं, फैक्ट्री में या कोई होटल है, जहां भी जॉब आपकी है, दफ्तर है, तो उन कोलीग्स के पास जाने से पहले जो ही दफ्तर में दाखिल हो रहे हैं इसको पढ़ते जाएं। कोई वजू की कैद नहीं, कोई पाकी ना पाकी की कैद नहीं। एक बार कमली वाले पे दुरूद पढ़े, बोलो आकर दरमियान में 7 मरतबा ये आए पढ़े। कितनी बातें हो गई? 2। ये मैंने बताया है कि जब आप दफ्तर जाएं जॉब के लिए। तीसरी बात ये है, बाजार में गए हैं, तबीयत खराब होना शुरू हो गई है, या आपने बाजार में देखा कि यहां लोग सही नहीं है, या ऐसे माहौल में गए जो नाच गाने वाला माहौल है, ठीक है, नापाक माहौल है, नजस माहौल है, बच्चों को वहां लेके गए हैं, कोई पार्क है, कोई होटल है। अब ओवरसीज में बेचारों ने खाना पीना भी तो वहीं पे है ना, बच्चों को लेके जाना है, तो जो ही बच्चों को लेके जाएं ये अमल कर ले। कितनी बातें हो गई? 3, सिर्फ 7 बार। चौथी बार, घर में बच्चे लड़ पड़े हैं तो फौरन वजू है नहीं है कोई मसला नहीं, एक बार कमली वाले पे दुरूद पढ़ें और इस आयत को खुला पढ़ना शुरू कर दें। कोई तादाद भी नहीं है, मियां बीवी आपस में लड़ पड़े हैं, दोनों में कोई एक पढ़ना शुरू कर दे। अब अल्लाह वालों, अभी आप 8-10 बार नहीं पढ़ोगे, घर में सुकून.com हो जाएगा, घर में सुकून.com हो जाएगा। तो ये मैंने सारे ट्रिक्स आपको सिखाए हैं कि आपको मैंने अमल तो दे दिया, अब इमरजेंसी में ये अमल कहां कहां और कब कब और कैसे कैसे इस्तेमाल करना है, ये तमाम तरीके मैंने सिखा दिए हैं। ये अमल कब तक करना है? जब तक सफेद कपड़ों वाले नजर नहीं आते। जदों 8-8 फुट दे बाबे सफेद दाड़ियां वाले, चिट्टियां पगड़ियां वाले, तोबा पाइया हुई वो नजर आ जान, ए इंज करके आन तो बस अमल बंद कर देना है।
بس پھر اگلے لمحے قبر میں ہوں گے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ عمل ساری زندگی کا ہے، یہ حفاظت کا عمل ہے۔ میں نے کوئی آپ کو جادو کی کارڈ کے جو طریقے میں نے پہلے بتائے ہیں، کوئی ریاستیں نہیں بتائیں، یہ عمل میرے لیے بھی ہے، آپ کے لیے ہے۔ در حقیقت یہ حفاظت کا عمل ہے، لیکن اللہ رب العزت نے سورہ یاسین مبارکہ کی اس آیت کے اندر ایسے کمال کو چھپایا ہوا ہے، ایسے کمالات ہیں، ایسے معجزات ہیں کہ یہ ہر کام کے لیے یہ کام آتی ہے، ہر کام کے لیے یہ کام آتی ہے۔ یعنی رشتوں کی بندش توڑنی ہے، کاروبار کی بندش توڑنی ہے، جادو کو توڑنا ہے، بندش کو کھولنا ہے، گھر میں لا علاج بیماریاں ہیں، گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، کسی طرح کے مسائل ہیں، دشمنی ہے، مخالفت ہے، ہر کام کے لیے۔ ایئرپورٹ پہ گئے ہیں، کام نہیں ہو رہا، پاسپورٹ کے دفتر گئے ہیں، کام نہیں ہو رہا، کسی دفتر میں گئے ہیں، کام نہیں ہو رہا، یہ آیت مبارکہ پڑھتے ہوئے جاؤ، اللہ والوں رستے میں کوئی رکاوٹ آئے گی نہیں۔ سفر پہ جا رہے ہیں، رستے میں رکاوٹ ہے، ڈرائیونگ کر رہے ہیں، ڈرائیونگ لائسنس نہیں ہے، یا اور وہاں کے جس طرح لوگوں کے کاغذات پورے نہیں ہوتے، تو اس طرح کسی کا اقامہ نہیں لگا ہوا، یا وہاں جو لوگ نیشنلٹی والے ہیں یورپ امریکہ کے، ان کے کاغذات پورے نہیں ہیں، کوئی مسئلہ مسائل ہے، یا ٹیکس نہیں پے کیا ہوا، گاڑی کا چلان ہوا ہے، یہ ایسی جگہ سے گزر رہی ہے جو نو گو ایریا ہے، آپ کو پریشانی ہو رہی ہے کہ ہمیں ٹریفک پولیس روک لے گی اور اندر ڈال دے گی، اللہ بولو یہ آیت پڑھتے جاؤ، اگر آپ پکڑے جاؤ مجھے پکڑ لینا۔ آپ یہ آیت پڑھتے جاؤ، اگر پکڑے جاؤ مجھے پکڑ لینا۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ میں نے آپ کو 2 نمبر کام کرنے کا لائسنس دے دیا ہے، ایک باری بس، اے مسالہ اے مزہ صرف ایک باری ہے، آئندہ بندے دے پت بن جانا ہے۔ یہ ایمرجنسی کبھی انسان کے ساتھ ہو جاتی ہے، جو قانون کی پابندی کرنے والا بھی ہوتا ہے، بس اوقات ایسا ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں آپ استعمال کریں گے انشاءاللہ العزیز، اللہ ایسے حجابات ڈالے گا کہ آپ کسی کو نظر ہی نہیں آؤ گے۔ تو اللہ یہ ایسا مبارک عمل ہے، چاہے ادھر ہمارے بہن بھائی، بچے، والدین، بزرگ جو مقامی ہیں یہ کریں یا اوورسیز کریں، یہ ساری مخلوق خدا کے لیے یہ فیضان ہے۔ لیکن کیونکہ میں نے مخاطب یا سوال ان کا تھا، مطالبہ تھا اوورسیز کا، اس لیے میں نے مخاطب ان کو کیا ہے۔ تو یہ اللہ والو یہ وہ موتی ہے کہ ساری زندگی یہ سنبھالنا ہے اور آگے اپنی اولادوں کو منتقل کرنا ہے۔ خود بھی سکھی رہو گے، مرنے کے بعد تمہاری اولادیں بھی سکھی رہیں گی۔ بچوں کو بس یہ سمجھاؤ جس طرح میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ اپنی زندگی کو 5 منٹ دے دو، ہسپتالوں سے بچ جاؤ گے، جیلوں سے بچ جاؤ گے، تھانے کچہریوں سے ضلالت سے بچ جاؤ گے، لا علاج بیماریاں، جادو ٹونے سے بچ جاؤ گے۔ کیا کرو؟ اپنی زندگی کو 5 منٹ دینا سیکھو۔ اللہ جتنی دیر میں سگریٹ ختم ہوتا ہے اس سے پہلے یہ وظیفہ ختم ہو جانا ہے۔ تو کل قیامت کے دن میں نہیں تمہارا گریبان پکڑ لیا تو چھڑا لو گے میرے سے، چھڑا لو گے میرے سے۔ جب وہاں کھڑے ہو کے کہو گے جی ہمیں کسی نے سمجھایا نہیں تھا، تو پھر میں ہی وہاں کھڑا ہو گیا تو کیا کرو گے؟ جتنی دیر تک آپ کوئی کولڈ ڈرنک ہے، ٹن پیک ہے، کوئی جوس ہے، ریڈ بل ہے، کوئی چیز ایسی ہے وہ پینے والی، میں برگر کی بات نہیں کر رہا، میں نے آپ بھوک لگن لگ پئی ہے، کھان پین کی گلاں شروع کی دیا نے وہ بیان کے دوران میں تو آپ بھوک لگن لگ پئی ہے۔ میں کھانے پینے کی، برگر وغیرہ کی، پیزے کی بات نہیں کر رہا، میں جسٹ ڈرنک کی بات کر رہا ہوں۔ کوئی کوک ہے، پیپسی ہے، کوئی جوس ہے، آپ وہ پی رہے ہیں، جتنی دیر اللہ والو اس کو اتنے 250 ml کو پینے پہ لگتی ہے اتنی دیر میں یہ عمل ہو جانا ہے۔ تو کیسی بدبختی ہوگی جو اس عمل سے محروم رہے گا۔ بس کہنا یہ چاہتا تھا کہ میں نے آپ کو تصویر یہ دکھائی ہے کہ آپ کے پاس بھاگنے کی کوئی گنجائش نشتا، بھاگنے کی گنجائش نہیں ہے۔ جو لوگ سگریٹ پیتے ہیں وہ یہ حیا کریں کہ سارا کام عامل کرے۔ تو جتنی دیر میں سگریٹ پیتا ہے اور دن میں 50 سگریٹ پیتا ہے، 20 پیتا ہے، 1 ڈبی پیتا ہے، جتنی دیر میں 1 سگریٹ تو پیتا ہے اتنی دیر میں یہ عمل ہو سکتا ہے۔ اور جتنی دیر میں کوئی جوس پیا جا رہا ہے یہ عمل ہو سکتا ہے۔ جتنی دیر میں آپ ایک فون کال کرتے ہیں اتنی دیر میں یہ عمل ہو سکتا ہے، اتنی دیر میں یہ عمل ہو سکتا ہے۔ تو بہانہ نہیں ہے۔ تو اللہ والو یہ آپ کا بھلا ہے، آپ کی بہتری ہے، ہمارا بتانا فرض تھا، ہمارے ذمہ تھا، ہم نے بتا دیا۔ اللہ رب العزت جو سن رہے ہیں ان کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ان کی دعاؤں کے صدقے اللہ ہماری پریشانیاں بھی دور عطا فرمائے، ہمارے لیے بھی عافیت والا معاملہ فرمائے، اور ہماری گزارشات کے صدقے اللہ رب العزت جو لوگ پریشان حال ہیں، مالی تنگ دستی ہے، رزق کی تنگی ہے، یا اور مسائل ہیں جن میں وہ پھنسے ہوئے ہیں، بیماریاں ہیں، جادو ٹونا ہے، اللہ ان سے ان کی خلاصی فرمائے۔ اللہ رب العزت فیضان قادری شافیہ سے ساری امت کو فیض یاب فرمائے۔ تمام حضرات کو اجازت ہے، جو سوشل میڈیا پہ سن رہے ہیں انہیں بھی اجازت ہے۔
اللہ